Rahman al-Atas khususan ila arwah Haji Sakim bin Senuhun, Haji Effendi Sakim bin Sakim, Hajah Unah binti Rentagun, Haji Muhammad Soleh, Haji Dulani Haja Nafsidah, Haji Abdul Wahab, Haji Zuriyah binti Haji Akif, Usman Haja Marinawati, Sumail arwahi abaina ummahatina wa jadina wa jadina wa qarabatina wa ustazina wa murabbina wal mursyidina wal masyaikhina wa sahbihi wa sahibul hajal bait. Bi anna Allah yaghfir lahum wa yarhamu wa bidarajati fil jannah wa inna udara'ahum wa yu'idhu alaina barakatuhu wa asrarin wa anwarin fid din wa dunya wal akhirah bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwar rahmanir rahim. والحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء هو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء هو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا محمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا محمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا محمد نبيا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر يا ربنا واعف عنا وهو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وهو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وهو الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام مثنى على دين الإسلام 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 يا ذا الجلال مثنى على دين الإسلام يا قوي يا متين في شر الظالمين يا قوي يا متين في شر الظالمين يا قوي يا متين في شر الظالمين أصلح الله أمر المسلمين صرف الله شر المعتدين أصلح الله أمر المسلمين صرف الله شر المعتدين أصلح الله أمر المسلمين صرف الله شر المعتدين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا 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 حق المعبود لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله تعالى عن عباد الطيبين الطاهرين وأصحاب الأكرام وأزواج الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله
يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة سيدنا وقدوتنا المقدم محمد بن علي بعلف وأصوله وفروعه وجميع سادتنا آل بعلف بأن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينور طرائقها ويعيد علينا بركاته وأسرار وألوانه في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة لجميع سلطنا صوفية وجميع أولياء تعالى مسالك ياجي إلى رمال بها وبالها بأن الله يكرس أباه بجنة وينوذيهم وينوذ ببركاتهم وصالهم وأولهم بالدنيا والدنيا والآخرة ويجزون بهم خير وعافية. بسم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة لصاحب الرادع قلب الرسال وغوث البلاد سيدنا الحبيب عبد الله بن أبي الحداد وصوله وفروعه بأن الله يقدس أرواحهم في الجنة وينور درائهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة لنا ولكم يا حاضرون بأن الله يؤتي كل سائل منا ومنكم سؤلا ما يرضى الله ورسوله والدينا ولكم ومشايخنا ومشايخكم في الدين وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين بأن الله يغفر لهم ويرحم ويوصلهم الجنة والحجاج والمسافرين والغزاة والمجاهدين من المسلمين في البحر والبحر أجمعين بأن نسبهم سلاما ويرضي الله أوطانهم سالمين غانمين في خير وعافية ويسلم أمر المسلمين ويكفي شر المؤذين ويتقبل منا ومنكم ويجعلنا وإياكم حسن الخاتمة عند الموت في خير وعافية وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأهل بيته وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظم وزب المثاني والقرآن العظيم أن تفتح لنا بكل خير وأن تفتح علينا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك لأهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأولادنا وأموالنا وأهلنا وأصحابنا وأحبابنا من كل مهنة وفتنة وبؤس والضير إنك ولي كل خير ومتفاضل بكل خير ومؤت لكل خير يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولمشايخنا في الدين ولمن أحسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل
وتقبل منا وادخلنا الجنة ونجنا من النار. اللهم أصلح لنا شأننا كله، اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وارضنا وارض عنا يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهتك سترنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك سترنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك سترنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب بلغه الوسيلة. اللهم صل على محمد يا رب خصه بالفضيلة. اللهم صل على محمد يا رب وارض عن الصحابة. اللهم صل على محمد يا رب وارض عن السلالة. اللهم صل على محمد يا رب وارض عن المشايخ. اللهم صل على محمد يا رب وارحم والدينا. اللهم صل على محمد يا رب وارحم والدينا. اللهم صل على محمد يا رب وارحم والدينا. اللهم صل على محمد يا رب وارحمنا جميعا. اللهم صل على محمد يا رب وارحم كل مسلم. اللهم صل على محمد يا رب واغفر كل مذنب. اللهم صل على محمد يا رب وارزقنا الشهادة. اللهم صل على محمد يا رب حفظنا بالسعادة. اللهم صل على محمد يا رب واصلح كل مصلح. اللهم صل على محمد يا رب واطفي كل مؤذي. اللهم صل على محمد يا رب بلغنا نزوره. اللهم صل على محمد يا رب تغشانا بنوره. اللهم صل على محمد يا رب يا سامع دعانا. اللهم صل على محمد يا رب لا تبقى رجانا. اللهم صل على محمد يا رب حفظانا وأمانا. اللهم صل على محمد يا رب واسقنا جنانك. اللهم صل على محمد يا رب اجرنا من عذابك. اللهم صل على محمد يا رب واختم بالشفاعة. صل عليه وسلم يا أمان الخائفين أجرنا مما نخاف. يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف. يا منجي الخائفين نجنا مما نخاف. يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف. يا أمان الخائفين
الخائفين سلمنا مما نخاف يا منجي الخائفين نجنا مما نخاف يا لطيف لم يزل تبنا بما نزل إنك لطيف لم تزل تبنا والمسلمين يا لطيف لم تزل تبنا بما نزل إنك لطيف لم تزل تبنا والمسلمين يا لطيف لم يزل تبنا بما نزل إنك لطيف لم تزل تبنا والمسلمين يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه التبنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا الله يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه التبنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا الله يا حافظ يا حفيظ يا كافي يا محيط يا حافظ يا حفيظ يا كافي يا محيط يا حافظ يا حفيظ يا كافي يا محيط يا الله بالتوبة توبة مغفرة والجمال الدنيا والآخرة يا الله بالتوبة توبة مغفرة والجمال الدنيا والآخرة يا الله بالتوبة توبة مغفرة والجمال الدنيا والآخرة ربنا يسر لنا أمورنا بجاه سيدنا محمد بن علي البعلوي يا ربنا يسر لنا أمورنا بجاه سيدنا محمد بن علي البعلوي يا ربنا يسر لنا أمورنا بجاه سيدنا محمد بن علي البعلوي جزا الله سيدنا محمد عنا خيرا جزا الله سيدنا محمد عنا وأهله جزا الله سيدنا محمد عنا خيرا جزا الله سيدنا محمد عنا ما هو أهله جزا الله سيدنا محمد عنا خيرا جزا الله سيدنا محمد عنا ما هو أهله لا إله إلا الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور في كل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شان لا إله إلا الله الأمان من دوام الإيمان ومن فتنة الشيطان يا بديع الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa'a wal ifada wal istifada wal hatta ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal ittiba' bil asbab wa du'a lil huda wa tala al khair ibtigha'a wajhillah wa martati subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Yang sama-sama kita hormati, sama-sama kita muliakan guru kita Fadilul Habib Sayyid Al-Habib Abdurrahman bin Taufik Syahab beserta rombongan dari Kota Palembang. Di sini juga ada Habib Hafiz Al-Idrus dan ada Habib Ikram, ada Habib Farhan, Habib Husin Syahab, dan di sini juga ada hadir juga guru kita yang selalu membimbing kita, Al-Mukarram Al-Muhtaramun Al-Ustadz Al-Fadil Ustadz Muhaimin Ahmad Zaini SPDI, yang alhamdulillah pada kesempatan pada malam hari ini hadir di tengah-tengah
kita, dan tidak lupa juga daripada ahli bait, daripada yang punya hajat yaitu Dr. Sastra Miko, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita semua, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala perkumpulan kita pada malam hari ini, dan diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bisa menyenangkan hati baginda Nabi Muhammad SAW. Jamaah sekalian, jamaah Majelis Rotibul Haddad yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini adalah malam pembukaan daripada Majelis Rotibul Haddad Roadshow Rotibul Haddad Palembang Darussalam, yang dibina atau di daripada Al-Habib Abdurrahman bin Taufik Syahab dan Habib Farhan Al bin Hamid, yang alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini di Pagar Alam ini pembukaan. Kalau di Palembang sudah lama bukanya, Pagar Alam ini dibuka kembali, dan mudah-mudahan ini bisa istiqomah dan kita bisa menghadirinya di setiap malam-malamnya, yaitu sesuai dengan yang kita sama-sama ketahui. Itu besok insya Allah di Ba'da Maghrib itu di Masjid Istiqomah, Istiqomah Simpang Mana? Ya, lagi diinformasikan lagi kalau tidak salah Selasa itu Masjid Istiqomah Simpang Mana. Ba'da isaknya itu di rumah Kak Romi atau di Hotel Mirasa di Erlangga. Terus besok hari Rabunya, lusonya hari Rabu, Ba'da Maghribnya itu di Langgar Tengah, dan Ba'da isaknya itu di Sengonan, tempat Ustaz Nuril. Mungkin bisa, mudah-mudahan kita bisa menghadiri semuanya. Nah, pada malam hari ini kita buka majelis kita kembali, yaitu untuk yang pertama kita mintakan kepada Al-Mukarram Al-Habib Hafiz Al-Idrus, kepada beliau minta nasihatnya sedikit, mudah-mudahan dari beliau ada nasihat yang bisa kita jadikan pegangan untuk kita sehari-hari. Kepada beliau Pak Ali Tafadhol Masykurah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Rasulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita hormati Ketua Majelis Ratib Al-Haddad, Ratibul Haddad Berdakwah, Habibana Abdurrahman bin Taufik bin Syahab. Begitu juga wakilnya beliau Habib Farhan bin Abdurrahman Al bin Hamid. Begitu juga Habibana Ikram. Begitu juga Habibana Hasan. Dan begitu pula para sepuh, tokoh masyarakat, pemuda yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Sallallahu alaihi Allah balikul ladzi bika yamshafa wa khassana wa habana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallim. Amma ba'du. Tidaklah fakir berbicara di hadapan antum kecuali perintah daripada sahibul majlis. Mungkin ada beberapa sedikit yang Al-Fakir sampaikan kepada antum. Alhamdulillah, nikmat begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkannya kita di tempat yang jelas berkahnya, yang mana Allah Subhanahu wa taala jelas di ayat Al-Qur'an menyebutkan ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah, sesungguhnya kalau berzikir kepada Allah itu bisa menenangkan hati. Hati yang mati, hati yang banyak dosanya, yang isinya hasad kepada orang, yang isinya ghibah, ngomongin orang tok,
yang hatinya tersebut kotor, dengan satu kalimat la ilaha illallah bisa tenang hati tersebut, bisa tenang. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mana Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan kita di tempat yang sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala berupa Ratib Al-Haddad. Apa isinya Ratib Al-Haddad ini? Apa isinya Ratib Al-Haddad ini? Tidak lain tidak bukan penyebutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita sebut dari tadi itu zikir kepada Allah. Hanya saja penyebutannya dengan asma-asma'nya Allah. Ya Aliman, Ya Kabir, Ya Aliman bi khalqih. Allah itu dimaksud. Intinya zikir kepada Allah itu bisa menerangkan hati yang mati. Alhamdulillah ala kulli hal. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati-hati kita yang banyak dosanya, termasuk Al-Fakir juga, dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bacaan-bacaan tadi. Semoga kita pulang dari tempat yang penuh barokah ini membawa satu paket, satu hadiah, yang mana hadiah tersebut sudah tertanamkan dalam hati kita. Besok kita yang aslinya dengki sama orang, yang aslinya ngomongin orang dari belakang, yang aslinya itu dia hasut kepada temannya, insya Allah balik dari sini besok sudah bermuka seri lagi. Balik dari sini insya Allah sudah sapa-sapaan lagi sama teman-temannya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Mungkin itu poin yang bisa didapatkan daripada Ratibul Haddad. Satu yang terakhir, bahwasanya Ratibul Haddad ini dikarang oleh siapa? Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Beliau ini kutub. Apa yang dimaksud kutub? Kutub itu ada pemimpin warawali, pemimpin para wali, dan beliau Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad menyampaikan makom itu. Yang antum baca ini adalah susunan zikir yang disusun oleh beliau. Jelas barokahnya. Kita tidak meragukan lagi zikir ini. Ada cerita, ini cerita nyata. Tidak usah diambil dari zaman-zaman dulu ya. Jadi di Palembang itu ada kebakaran. Semua ludes, habis. Tinggal satu rumah, kecuali satu rumah tidak kena api gitu. Ditanya kenapa kok rumah ini tidak kena api gitu ya? Katanya tiap malam baca Ratib Al-Haddad. Baca Ratib Al-Haddad. As-salafun as-salih, maksudnya orang-orang terdahulu itu menganjurkan kita yang hidup di akhir zaman ini, apa pegangannya sudah, yang Quran udah sudah dibiarkan, sudah sunnah-sunnahnya Nabi sudah dibiarkan, banyak ditinggalkan. Di zamannya banyak fitnah ini, apa pegangannya? Ratibul Haddad. Pegang Ratibul Haddad ini. Cukup buat Anda yang hidup di akhir zaman. Tapi jangan ditinggal. Al-Quran, hadis, jangan ditinggal. Ratibul Haddad ada cuma untuk pegangan, sebagai wasilah ya untuk hati kita tadi, untuk amalia kita. Mungkin itu dari ana. Walafu kalau ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallahu khair kepada Habib Al-Idrus yang sudah menyampaikan nasihat kepada kita dan motivasi. Terus selanjutnya pada malam ini malam pembukaan, jadi mesti meriah, banyak motivasi mesti. Yang motivasi keduanya itu kita mintakan kepada guru kita
Al-Mukarram Al-Muhtarimun Al-Ustaz Muhaimin Ahmad Zaini SPDI kepada beliau falyatafadhal maskur. صل على محمد صل على رسول الله Ikram. اللهم صل عليه. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-muhtar wa alil athhar wa ashabil akhyar adada ni'amallahi wa ibdalih. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajah fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan guru kita Al-Habib Abdurrahman bin Syahab, Al-Habib Farhan bin Hamid, Al-Habib Hafiz bin Al-Idrus, Habib Hasan Syahab, Al-Habib Ikram bin Alwi Al-Kab, ya, Al-Ustadz Al-Fadhil Ustadz Rediansah Syaribul Hajat, guru kita Dr. Sastra Miko MSc, dan seluruh jamaah sekalian yang kami banggakan. Bersyukur kepada Allah pada malam hari ini kita dimuliakan oleh Allah. Hakikatnya yang mengumpulkan kita adalah Allah, karena Allah cinta kepada kita pada malam hari ini, di mana kita dimudahkan kaki, tangan, lisan. Subhanallah, satu buku selesai kita baca pada malam hari ini, begitu mudah lisan kita berucap zikir pada malam hari ini, bentuk daripada karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Harapannya tidak hanya malam ini, tapi berkesinambungan sampai akhir hayat kita, dimudahkannya lisan kita berzikir. Ala darmahinul qulubi dzikrillah, seperti yang disampaikan guru kita tadi, tidak ada amalan yang bisa membuat hati kita tenang kecuali berzikir kepada Allah. Dan Ratibul Haddad telah kita baca bentuk daripada zikir lisan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan harapannya dosa-dosa kita telah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, besok jangan kotori lagi, jangan kulati lagi, ya, lah bersih. Keluarnya kita dari tempat ini, dari majelis ini malam hari ini sudah bersih insya Allah, karena kita yakin seperti yang telah disampaikan oleh Habib tadi, bahwasanya ini buku Ratibul Haddad dibuat oleh wali kutub, ya, dibuat oleh wali kutub, adalah wali yang mendapatkan maqam di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan tentu kita mendapatkan mengambil keberkahan daripada zikir yang ditulis oleh beliau, baik dari Al-Qur'an, dari hadis, ya, zikir-zikir tadi, dan insya Allah tidak ada bacaan-bacaan yang melenceng daripada zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu hari ini, malam ini, kita mendapatkan rasa ketenangan, ya, di dalam hati kita. Mudah-mudahan itu dapat kita raih. Selanjutnya jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, mari banyak kita merenung dari mana kita, sedang di mana kita, dan akan kemana kita. Insya Allah siapa yang merenungkan dirinya akan kembali kepada Allah, pastikan hari ini dia akan menyiapkan segalanya untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala.
Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Tidak ada bekal yang lebih baik menghadap Allah kecuali adalah ketakwaan itu sendiri. Karena itu mari sama-sama rapatkan barisan, kuatkan niat serta tekad untuk belajar. Dengan belajar kita dapat ilmu, dengan ilmu kita akan diangkat derajat dan martabat oleh Allah Subhanahu wa taala, baik derajat dunia ataupun derajat akhirat kelak. Insya Allah. Itu saja barangkali sebagai penyambung daripada Habib Idrus tadi, dan akan kita dengarkan daripada nasihat daripada guru kita Al-Habib Abdurrahman bin Syahab. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulullah sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ighfir lana warhamna fansurna 'alal qawmil kafirin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmatul Islam dan nikmatul iman, dan nikmatnya waktu, sehingga kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mengingat Allah dan mengingat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan sering salam junjung tinggi pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan ikut hingga akhir zaman. Yang saya hormati tentu para habaib di sini ada Sayyidul Habib Ahmad Farhan bin Abdurrahman bin Ahmad bin Hamid. Begitu juga ada Habib Hasan, dulu pernah datang, itu Husin. Kalau yang ini Hasan lain, ya, yang dulu bulan Maulid datang itu Habib Husin. Kalau ini Habib Hasan, ya, Universiti Habib Syahab. Jadi ada Habib Ikram Al-Kaf. Jadi yang isi ilmu kepada kita tadi Habib Hafid bin Husin Ali terus, alumni Pasuruan juga sama seperti saya. InsyaAllah dia akan kembali lagi ke Pasuruan untuk mengabdi. Yang kita hormati juga Ustaz Muhyiddin, guru kita yang selalu membimbing kita. Mudah-mudahan dia diberkahi Allah SWT umurnya, dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga ada Ustaz Redi, mudah-mudahan berkah umurnya, panjang umur, sehat selalu. Begitu juga tuan rumah Dr. Sastra, mudah-mudahan hajat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan antum sekalian semuanya dan anak, mudah-mudahan selalu diberkahi kehidupannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jadi sudah banyak kita mendengar daripada, walaupun waktunya kurang bagi kita mendengar daripada nasihat guru-guru kita tadi, tapi luar biasa untuk mengoreksi daripada diri kita. Dan kita ini tidak lepas daripada menghibah, menghasut, dan kedua tidak lepas juga daripada kurangnya kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencari ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bisa kita perbaiki di dalam bulan Syawal ini. Mudah-mudahan kita semua jadi orang-orang yang baik, jadi orang-orang yang soleh, jadi orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimahakumullah. Kita sekarang berada daripada penghujung daripada bulan Syawal. Karena bulan Syawal itu ada satu hari yang dikenal dengan hari Idul Fitri, dan malamnya dikenal dengan malam Lailatul Idul Fitri. Sebelum Syawal itu ada namanya bulan Ramadan, bulan yang agung, bulan yang mulia,
yang tidak bisa kita ucapkan dengan lisan kita, saking agungnya bulan Ramadan itu. Makanya dikatakan musibah bagi orang yang beriman dengan berpisahnya dengan bulan Ramadan. Dikatakan kalau di awal bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala memandang hambanya dengan pandangannya khusus. Nah, kalau ada seorang hamba dipandang dengan pandangan khusus, maksudnya di sini orang tersebut lagi melakukan ibadah daripada malam Ramadan, maka orang tersebut akan diampunkan dosanya Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus di akhir daripada akhir bulan Ramadan menangis langit, menangis bumi, menangis para malaikat. Tidak tahu kalau di akhir Ramadan di bulan di pagi alam ini tidak tahu hujan atau tidak. Kalau di Palembang itu 27 Ramadan waktu sore hujan sangat deras. Bahkan di hari pada akhir dari bulan Ramadan sempat hujan, tapi tidak terlalu lama. Ini menunjukkan bahwa benar daripada sabda Nabi bahwasan langit menangis dengan menurunkan air hujannya. Karena sebab apa? Nak berpisah daripada bulan Ramadan. Dan para malaikat pun menangis dengan berpisahnya daripada bulan Ramadan dan musibah bagi orang yang beriman. Kenapa dikatakan musibah bagi orang yang beriman? Bahwasanya kita sering dengar begini ya, daripada guru-guru kita, ustaz kita, bahkan Ustaz Muhaimin pun, Ustaz Wedi, bahwasanya diamnya orang yang berpuasa itu dikatakan mengucapkan kalimat tasbih. Jangan kalau dia ngomong dengan kalimat tasbih tadi. Begitu juga amalan sunnah yang dilakukan di bulan Ramadan dibalas dengan pahala wajib oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang wajib yang dilakukan di bulan Ramadan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala 70 kali lipat pahala wajib. Dan tidurnya orang di bulan Ramadan dikatakan ibadah. Dan adapun hadiah yang diberikan oleh istri dikatakan itu sedekah, bukan nafkah. Tak kala keluar daripada bulan Ramadan, tak kita temui lagi. Itulah yang dikatakan musibah. Diamnya orang di bulan Syawal, diamnya orang di bulan Dzulqa'dah, diamnya di bulan apapun selain bulan Ramadan, tidak dikatakan tasbih. Tidak dikatakan lagi mengucapkan kalimat zikir. Tidurnya orang selain di bulan Ramadan tidak dikatakan ibadah. Amalan sunnah yang dia lakukan tidak dibalas oleh Allah dengan pahala yang wajib. Amalan yang dilakukan yang wajib juga tidak dibalas lagi oleh Allah 70 kali lipat daripada pahala wajib. Inilah dikatakan musibah bagi orang yang beriman. Maka dari itu mudah-mudahan Ramadan yang lalu kita tadi, mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral aba wal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Jadi ketika kita sudah meninggalkan daripada bulan Ramadan atau berpisah dengan bulan Ramadan, maka dari itu janganlah kita meninggalkan apa-apa yang sudah ditabung di bulan Ramadan. Harus kita ambil buahnya daripada bulan Ramadan. Di antaranya kita bisa menjaga daripada makanan syubhat dan makanan yang haram. Di bulan Ramadan kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala daripada makanan yang halal. Dari terbitnya fajar sampai terbenam matahari, waktu subuh masuk sampai keluarnya sampai masuknya waktu maghrib, dilarang kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk makanan-makanan yang halal. Yang di rumah kita ada kurmanya, ada sirupnya, ada ayamnya mungkin punya kita halal, tapi dilarang oleh Allah makan pada saat itu. Boleh makan sampai kapan? Waktu maghrib masuk.
waktu maghrib masuk. Kita sudah dilatih dan kita melatih sendiri dalam diri kita. Nah tentu di luar daripada bulan Ramadan kita bisa menjaga daripada makanan syubhat, makanan yang haram. Oh syubhat tak apa-apa, masih belum jelas antara halal dan haram, hati-hati. Dikatakan barang siapa yang selalu makan daripada makanan syubhat, maka dia akan melakukan perbuatan yang haram. Al-Imam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, beliau itu punya budak khodam, ibaratnya itu punya budak ini ketika pulang ke rumah membawa susu. Terus oleh Sayyidina Abu Bakar, apa yang kau bawa wahai budak? Aku bawa susu wahai tuan. Maka diambil oleh Sayyidina Abu Bakar minta dan diminum oleh Sayyidina Abu Bakar. Maka si budak tadi bertanya kepada Imam Sayyidina Abu Bakar, wahai imam, biasanya engkau menanyakan dulu apa yang aku bawa ini dari mana, dapatnya dari mana? Kata Imam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, memangnya kau dapat dari mana? Wahai tuan, wahai Abu Bakar, bahwasanya aku tadi melewati pertanian atau perkebunan daripada orang Yahudi. Pada saat itu aku lewat, aku diberikan susu daripada orang Yahudi tersebut. Nah itu terus kau minum itu daripada orang Yahudi. Maka kata saat itu Imam Sayyidina Abu Bakar memuntahkan daripada susu tersebut yang sudah dia minum. Padahal budak tadi tidak maling, diberi oleh si orang Yahudi, halal dalam segi hukum fikihnya. Tapi karena dia tadi kering, karena dia orang Yahudi tadi, maka dia tidak galak Sayyidina Abu Bakar masuk daripada makanan yang daripada orang Yahudi syubhat tadi. Nah ini juga bisa kita ambil gambarannya, yaitu agar kita belanja atau makan daripada warung-warung Islam untuk memperkuat ajaran agama Islam atau perekonomian Islam. Terus selanjutnya yang harus kita ambil buah daripada bulan Ramadan, yaitu kita ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendekatkan istri. Padahal istri itu halal. Yang belum punya istri mudah-mudahan cepat menikah. Amin. Yang sudah menikah lagi. Jadi walhasil dilarang gitu di siang hari dari waktu subuh sampai waktu pagi untuk mendekatkan istri tadi. Kenapa? Jangan selalu nempelnya, nanti melakukan perbuatan, maksudnya hubungan suami istri. Itu dilarang. Maka tentu dikeluar daripada bulan Ramadan bisa kita menjaga daripada perbuatan-perbuatan yang haram. Atau kita dilarang di bulan Ramadan memandang sesuatu yang haram. Ya, tentu keluar dari bulan Ramadan bisa kita menjaga daripada pandangan-pandangan yang haram. Nah, jadi itulah yang harus kita ambil buah daripada bulan Ramadan, dan ibadahnya juga diusahakan kita terus tetap berjalan untuk kita untuk supaya dapat lagi 11 bulan yang akan datang sudah terbiasa untuk melakukan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Ma'asyiral aba wal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Terus juga di bulan Syawal ini dikenal dengan bulan silaturahim. Ya, kalau lebaran kan apa biasa yang diucap itu? Ngalaidin wal faizin itu ya. Minta maaf lahir dan batin, silaturahim. Silaturahim ini memang yang diajarkan para pendahulu kita, dan para pendahulu kita pun daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang wafatnya beliau, ketika beliau sakit, beliau mewasiatkan kepada sahabat-sahabatnya, arhamakum, perhatikanlah kekerabatan kalian.
Maksudnya apa? Jagolah tali silaturahim di antara kalian. Awal mula daripada silaturahim ini daripada di kota Mekah Rasulullah SAW menuju kota Madinah, dan begitu juga ada sahabat Nabi SAW yang bernama Amr bin Abasah bertanya kepada Rasulullah SAW, untuk apa engkau diutus oleh Tuhanmu wahai Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menjawab, Rasulullah SAW, kata Rasulullah, aku ini diutus oleh Tuhanku untuk menyambung tali silaturahim. Setelah itu apa? Menghancurkan patung-patung atau berhala, dan aku mengesahkan Allah dan tidak menyebutkan Allah dengan sesuatu apapun. Kalau kita perhatikan daripada hadis Nabi ini yang diungkapkan oleh Nabi Muhammad SAW ini, Nabi mendahulukan tali silaturahim baru masalah tauhid, dan ini menunjukkan keagungan daripada tali silaturahim. Ya, wong silaturahim ini kalau kita lihat asiknya hanya di bulan Syawal. Ya, jauh dari mana, dari luar kota, dari ini menuju daerah yang sangat jauh untuk menyambung daripada tali silaturahim. Tapi sebenarnya tali silaturahim ini jangan dihubungkan hanya daripada bulan Syawal saja. Diusahakan di hari-hari lain, di bulan-bulan yang lain, tetap menyambung daripada tali silaturahim. Nabi SAW bersabda, silaturahim mu'allaqatun bil arsh. Silaturahim itu terikat di arasnya Allah Subhanahu wa taala begentolan, kalau bahasa orang Madinah ya, itu bahasa Bangkalan juga. Ya, di arasnya Allah Subhanahu wa taala. Wa man wasalani wasalahullah, kata Nabi. Barang siapa yang menyambung silaturahim, berarti Allah menyambung hubungan sama dia. Wa man qata'ani qata'ahullah. Barang siapa yang memutus hubungan dengan aku atau silaturahim, Allah juga akan memutus hubungan sama dia. Ini menunjukkan luar biasa silaturahim ini. Hubungan silaturahim ini harus kita jaga. Bahkan silaturahim ini memanjangkan umur, dijauhkan daripada mati su'ul khatimah, hajat yang dipermudahkan oleh Allah SWT, rizki dilancarkan, dijauhkan daripada perkara-perkara yang tidak dia senangkan dengan jalur silaturahim ini. Bahkan ma'asyiral aba wal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, silaturahim ini paling cepat amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau silaturahim sama wong yang musuhi kita, wong yang benci sama kita tunjukkan karena kita berikan hadiah, itu paling cepat amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala bersilaturahim kepada orang yang memusuhi kita. Nah, mudah-mudahan kita masih di bulan Syawal ini bisa terus menyambung tali silaturahim di antara keluarga kita, kekerabatan kita, dan yang lain-lain. Dan terus juga di bulan Ramadan kan terkenal dengan apa itu? THR, tunjangan hari apa? Itulah pokoknya THR. Nah, THR ini jangan disalahgunakan. Berikanlah kepada orang-orang yang laik, yang pantas. Jingok dulu daripada kalangan keluarga kita dulu. Ya, jingok dulu daripada kalangan keluarga. Dia membutuhkan atau tidak? Dia membutuhkan, berikan sama dia dulu, baru yang lain. Dikatakan bahwasanya Rasulullah, amal ibadah tidak akan diterima itu sedekah kalau tidak mendahulukan daripada keluarga yang membutuhkan, sama seperti orang sholat sunnah. Tapi ada tinggalan sholat wajib, yang amalkan sholat sunnah tidak bisa sampai dia mengqadha daripada sholat wajibnya. Nah, itulah harus kita jalankan selama 11 bulan ini untuk mendatang lagi, untuk bisa dapat daripada bulan Ramadan yang akan datang. Mudah-mudahan dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kita melanjuti kajian kita seperti biasa dalam kitab Kasyfatul Qulub Imam Al-Ghazali. Kita masuk
di bab fi bayanil khusyuk fi shalah. Masalah bab khusyuk atau ikhlas di dalam salat. Amal ibadah apapun kalau tidak ada ikhlasnya, aduh masih ngantung gitu. Masih ngantung, belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jaa fil khabari, datang daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Jibril, sesungguhnya malaikat Jibril alaihi salam, jaa yauman, datang pada suatu hari ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengunjungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Silaturahim tak? Silaturahim apa tidak? Malaikat Jibril nemuin Nabi Muhammad. Silaturahim. Kalau malaikat Israel nemuin kita silaturahim apa bukan? Tidak. Bukan. Bukan silaturahim musuh tadi. Ngajak. Ngajak. Oh gola, begitu ini. Malaikat Jibril tadi ngomong sama Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah SAW, kuntu ra'aitu malakan bisama ala saririn wa hawluhu sab'una alaf malakin sufufan. Ya Rasulullah, kata malaikat Jibril tadi, aku nih melihat atau saya melihat malaikat, satu malaikat di langit, yang mana malaikat ini duduk di singgasananya. Luar biasa singgasananya, dikelilingi 7.000 malaikat. Dikelilingi 7.000 malaikat. 7.000 malaikat itu gawinnya apa? Yakhdumunahu, jadi khodam buat malaikat tadi. Si kok malaikat ini lagi duduk di singgasana, dikelilingi 7.000 malaikat. 7.000 malaikat gawinnya jadi khodam untuk si kok malaikat ini. Tinggi juga ya, tapi ketinggiannya masih ketinggian pangkat malaikat Jibril. Wa kullu nafasin yatanafasu dzalikal malak yakhluqullah min nafsihi malakan. Terus setiap nafas daripada malaikat itu Allah menciptakan dari nafas-nafasnya malaikat lagi. Wal'an, sekarang kata malaikat Jibril, ra'aitu dzalikal malak, aku nyingok itu malaikat sekarang, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala jabalin Qaf, di belakang gunung Qaf. Lagi di belakang gunung Qaf, munkasirul janah, sayapnya itu tatala, kalau bahasa itu potong-potong. Ya, karena sayap malaikat itu memiliki sayap. Saking kita tidak melihat, yang kita sering lihat sayap roh. Wahwa yabki, nangis nih malaikat itu. Yang dari aslinya duduk di singgasana tiba-tiba nangis. Falamma ra'ani, ketika dia menyimak aku, kata malaikat Jibril, dolali atau syafi'uli, wahai malaikat Jibril, dia ngomong, berilah syafaat untuk aku, wahai malaikat Jibril. Kata siapa? Malaikat yang duduk di singgasana tadi. Gultu, dan aku berkata, majar muka, dosa apa yang kau buat? Apa yang kau lakukan, wahai malaikat? Maka qalu kuntu ala sari lailatul mi'raj, bahwasannya aku nih wahai malaikat Jibril lagi duduk di singgasana aku di mana daripada malam Lailatul Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi lewat, famarrah bi Muhammad, Nabi lewat di hadapanku, fama kuntu lahu, dan aku tidak sempat untuk tegak. Nabi lewat duluan, aku tidak tegak. Ini sepele loh kalau bahasa kita tadi. Padahal ini adab yang harus diperhatikan antara murid ketika guru lewat, hormat. Di antara anak sama orang tua lewat, hormat. Tak boleh kita membelakangnya. Ini malaikat ini tidak tegak ketika Nabi Muhammad SAW ketika di malam Lailatul Mi'raj. Fa'agabani Allahu, maka Allah itu menghukum aku dengan hukuman yang kau tengok ini, wahai malaikat Jibril. Dengan hukuman yang kau lihat sekarang ini, wahai malaikat Jibril. Maka malaikat tadi merunduk, minta tolong, minta syafaat kepada malaikat Jibril agar Allah itu apa? Mengampunkan daripada dosanya malaikat tadi. Maka
Maka malaikat Jibril menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, fadadara'tu ila Allah, rendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasyafa'atu dan aku minta syafaat kepada malaikat Jibril lahu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka faqala Allah taala ya Jibril kullahu hatta yusalli ala Muhammadin. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wahai malaikat Jibril, aku galak maafkan dia sampai dia banyak-banyak mengucapkan salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita punya lisan yang masih sehat, anggota tubuh kita ya diusahakan banyak-banyak kita berzikir dan bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan diterimalah taubatnya malaikat tersebut dan tumbuh lagi sayap lagi. Inilah karena sebab siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat pun dapat, bukan kita umatnya. Malaikat pun dapat, apalagi umatnya. Kalau orang terdahulu, para anbiya dahulu zaman-zaman sebelum Nabi Muhammad, kalau dia melakukan dosa, tobat harus mati, dibunuh. Kalau kita lakukan perbuatan dosa, tinggal tobat. Perbuatan dosa, tinggal tobat. Itu kalau urusannya sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau urusannya sama orang lain, sama ulama ataupun sama yang lain, harus minta maaf sama orangnya. Harus minta maaf sama orang, apalagi di masalah riba ngomongin, harus minta maaf sama orangnya. Ya, kalau urusan sama Allah, ya kita urusan sama Allah Subhanahu wa taala. Lalu ya ma'asyaallah Pak wal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Terus selanjutnya i'lam kata Imam Ghazali, bahwasanya annahu warada anna awala ma yunzaru fihi min amalil 'abdi yaumil qiyamah as-shalat. Diriwayatkan sesungguhnya amalan-amalan yang pertama kali yang dilihat atau yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala daripada amalan hambanya tadi kelak di hari kiamat itu salat. Itu salat, bukan yang lain. Fa'in wujidat, kalau didapatkan itu salatnya tadi, rukunnya benar, dia melakukan salatnya, syarat salatnya dia benar, dan ikhlas dalam melakukan ibadahnya sempurna, berarti gubilat minhu, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa diterima? Salatnya diterima. Tapi kebalikan kalau rukunnya tidak benar dalam salatnya, syaratnya salah, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah diterima salatnya seorang hamba tersebut, maka semua amalan-amalan lain pun akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan sunnah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Duhanya kita diterima, sedekahnya kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in wujidat najisa, kalau seandainya tadi sudah dibahas, kalau seandainya kurang, dia salat bawa najis, tidak bersih, hukumnya salah, maka ditolak itu salatnya, dan amalan-amalan ibadah yang lain pun ditolak, amalan-amalan yang lain pun ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata lagi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masalul sholatil maktubah kama kamitsli mizan. Perumpamaan salat 5 waktu itu seperti timbangan. Man aufa istaufa. Barang siapa yang memenuhi salatnya tadi 5 waktu, maka dia tadi sudah sempurna. Apa sempurnanya? Apa yang dituntut oleh Allah, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan oleh Imam berkata Yazid Ar-Ruqashi. Yazid Ar-Ruqashi berkata, "Kana salat Rasulullah SAW." Ada itu Rasulullah salat mustawiyah, berdirinya tegap, rapi. Ya. Kana maudhulah, seperti timbang. Maksudnya apa? Tidak bergerak sama sekali. Rasulullah SAW tenang. Kalau kita ni kan bunyi burung pun mulai sudah ada orang yang lewat, apalagi yang belakang sudah melok kedip mata kanan kiri. Ya. Ini Rasulullah tidak. Bahkan Rasulullah SAW berkata, Inna rujulan, sesungguhnya ada 2 orang,
min ummati daripada golongan umatku la yakumani dia melakukan sholat la yakumani ila sholat menegakkan sholat wa ruku'uhuma dan rukuk mereka berdua wa sujuduhuma dan sujud mereka berdua wahid sama rukuk tidak rapi kata Rasulullah SAW. Wa inna ma baina sholatihima sesungguhnya di antara sholat di antara mereka berdua ma baina sama wal ard di antara langit dan bumi itu walaupun sama rukuknya sujudnya sama tapi yang dipandang oleh Nabi yang dipandang oleh Allah SWT khusyuknya dalam sholat ya tenangnya ikhlasnya dalam dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda kembali la yanzurullah yaumal qiyamah ilal abdi alladzi la yuqim sulbahu sesungguhnya Allah itu tidak memandang kelak di hari yang kiamat kepada seorang hamba yang mana dia tadi sholat tidak sempurna dalam tegaknya. Dikatakan tidak sah antara tegak posisi antara tegak sama rukuk. Tengah-tengahnya itu tidak sah. Maka itu orang tersebut tidak kelak dipandang oleh Allah SWT kelak di hari kiamat. Dan Rasulullah SAW bersabda kembali, man sholat li waktiha barang siapa sholat di waktu tepat daripada waktunya. Wasbagha wudu'aha dan wudunya didahulukan, maksudnya sebelum masuk waktu sholat sudah wudu atau tidak masuk waktu sholat langsung wudu dan rukuknya sempurna, sholatnya sempurna, rukuknya, sujudnya dan khusyuknya, ikhlasnya dalam ibadah kepada Allah SWT arojat maka naik diterima itu sholat seorang hamba tersebut. Wahya ketika naik itu sholat berupa baydo musfira putih yang bercahaya. Bagul dan berkata itu salat hafizakallah kama hafidnani. Semoga Allah menjagamu sebagaimana engkau telah menjagaku salat tadi. Semoga Allah menjaga engkau sebagaimana semoga Allah menjagamu sebagaimana engkau menjaga aku. Berarti lemah di dalam perjalanan kemanapun sholat jangan ditinggal. Kenapa? Allah menjaga orang yang lagi sholat, orang yang hobi sholat. Pokoknya dalam perjalanan tuh ada namanya sholat safar ya. Allah menjaga. Dan kalau memang ditinggal apa-apa intinya sholat wajib jangan ditinggalkan. Kalau memang tak sempat sholat di jalan niat jamak tak muka yang bahasa movie jamak takbir dan jamak takhir. Kalau tidak berpergian tetap sholat. Jangan sampai tidak sholat. Ingin dijaga oleh Allah SWT, dijauh daripada jin atau setan yang ganggu supaya tidak kesurupan sholat. Jangan sampai kita meninggalkan sholat. Wa man sholatan li ghairi waqtiha barang siapa sholat, maksudnya meninggalkan sholat, dia sholat pada keluar waktunya. Pada waktu zuhur dikerjakan di waktu asar. Dan dia tadi sholatnya pun tidak sempurna, rukuknya, sujud tidak sempurna, maka sholat tadi naik seperti saudak muslimah, hitam yang menggelap. Sampai berkata ini, bayyak Allah kama bayyatani. Semoga Allah mempersempit urusan engkau sebagaimana kau telah menyia-nyiakan aku. Maka dari itu ma'asyiral ikhwan wal aba rahimani wa rahimakumullah, jagalah kita masalah sholat ini, apalagi sholat lima waktu. Dan pengen nampakkan sholat sunnah bagus, karena kita juga sudah dilatih dengan amalan-amalan sunnah di bulan Ramadan dengan taraweh kita, dengan witirnya kita. Mungkin kita juga bisa menjaga di bulan Syawal ini daripada sholat witir ini kita taraweh berarti gantilah sudah sholat witir jadi ke 11. Besok kan taraweh 8 witir 3 11, jadi witir jadi ke 11. Kalau udah baca 2 rakaat 3 rakaat. Nah, tapi niatnya jangan niatnya harus diperhatikan masalah niat sholat witir. Witir itu ganjil. Jadi kalau sholatnya 2 rakaat tidak baca niatnya usolli sunatal witir. Wasyafa'i wal watir. Syafa' itu genap, witir itu ganjil dalam surat apa? Al-Fajr. Jadi niatnya macam mana?
usolli witir, usolli rakaatain minal witir. Yang benar. Kalau dia 2 rakaat. Yang mau nyuwun kadang-kadang usolli sunatul witir. Witir itu kan ganjil. Untuk 2 rakaat niatnya usolli sunatul witir. Keliru. Yang benar apa? Usolli rakaatain minal witir. Kalau dia 2 rakaat. Kalau dia dari 3 rakaat tinggal usolli sunatul witir. Ya, jadi penting masalahnya. Berarti itu untuk Ramadan enggak. Keluar dari bulan Ramadan niat juga semacam ini. Kalau dia 3 rakaat sudah usolli sunatul usolli sunatul witir salasa rakaat. Kalau tambah salasa rakaat enggak apa-apa. Kalau enggak juga usolli sunatul witir pun enggak masalah. Jadi intinya UT itu kan jil. Kalau 2 rakaat jadi niatnya keliru. Nah, ma'asyiral aba wal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Jadi walhasil keluar daripada bulan Ramadan, jagalah tadi apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan anak khusus dan keluarga dan antum sekalian bisa menjaga daripada amalan-amalan ibadah di bulan Ramadan, dan jaga juga tadi pembahasan masalah pembacaan rotib. Ya benar, dan rotib itu luar biasa. Kalau tidak salah ceritanya itu rumahnya itu berdempet 3 kalau tidak salah. Bempet 3 yang rumah tengah ini yang baca rotib. Bahkan sebelah kiri api pindah ke sebelah kanan. Rumah yang tengah ada. Karena saking dawam daripada bacaan rotib hadar. Kita mungkin belum dapat sehingga. Ya kalau kita ngamalkan setiap malam sebelum tidur, insya-Allah kita akan dapat seh daripada siapa itu Al-Habib Abdullah ibn Alawi Al-Haddad. Masyaallah aba wal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Inilah hampir jam 10. Mungkin sedikit yang saya sampaikan ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kita sekalian semuanya dan antum sekalian semuanya. Mudah-mudahan kita dipermudahkan oleh Allah SWT, dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah SWT, dan keluarga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya hajat, mudah-mudahan hajatnya dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya Ali Ba'alawi, ya Ali Ba'alawi, ya Ali Ba'alawi syafa'ala kurbatan yali wa bikum ahli wilayah kula hajatan qadi. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa lafu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.